Okay, let us start with unit number 6. Very simple and easy unit, logic programming languages. Logic programming languages. See, we know that we have different categories of programming languages. Declarative programming languages, procedural oriented programming languages, structured programming languages, object oriented programming languages, even functional programming languages, artificial intelligence related programming languages, and so forth. See, these programming languages, what you call logic programs, are declarative rather than procedural, which means that only specification of desired result are stated rather than detailed procedure for producing them. In order to provide a desired output, instead of detailed procedures, we are specifying only specifications. This is known as collection of facts and rules. Logic programming languages are in the terms of collection of facts and rules. Mic off చేయండి నాన్న, mic off చేయండి. Collection of facts and rules. Such a program is used by asking the questions it attempts to answer by consulting the facts and rules. Generally, we have a concept called a knowledge engineering. The process of extracting the knowledge from the experts and uses a knowledge acquisition facility. Acquire the knowledge, stores onto the knowledge base. It may be heuristic knowledge. So, a programming that uses a form of symbolic logic as a programming language are often called as logic programming. And the languages based on symbolic languages are called as logic programming languages or declarative programming languages. Widely used example is Prolog. Prolog. So here we have various categories of elements. Proposition can be thought of a logical statement that may or may not be a true. It consists of objects and the relationship between objects. One by one, we go through example propositions. The object in a logic programming propositions are represented by simple terms. It may be either a constant or a variable. A constant is a symbol that represents an object. A variable is a symbol that can represent different objects. That is called as a normal component. What you call it's a constant. Sir, కొంచెం loud గా చెప్పండి sir, వినిపించట్లేదు. More than one value. నీ వాయిస్ తక్కువ ఉందని చూసుకో. నీ దగ్గర మైక్ తక్కువ ఉంటే చూసుకోనన్నా, నేను చాలా పెద్దగా చెప్తున్నా. ఓకే సార్. రైట్, నీ వాల్యూమ్ తగ్గించుకున్నావు, పెంచు. So the simplest proposition is said to be atomic proposition. In this case, we have a compound term. Compound term is one element of a mathematical relation. In this case, a compound term is composed of two parts. Number one is a factor, which is a function symbol that names the relation and ordered list of parameters. Generally, we used to have a factor. It is an important 2 marks question also. For example, Marcus is a man, man of Marcus. Marcus is a Pampian, Pampian of Marcus. So here all men are mortal. For all there exists. We are going to utilize a concept. What is that? That is called as a Prolog, what you call declarative programming languages. Man of Jake. Word states that Jake is a one tuple in a relation named man. If you have two elements, that is said to be two tuple. If you have three elements, that is said to be three tuple. If you have four, n number of tuples can be supported by this component. So propositions
Second one is compound elements. In this, these are the examples of compound propositions. Negative called a negation. Example is negation A, which means that not A. Conjunction, which means that it is intersection. This is A and B, meaning is A and B, A intersection B. Disjunction, union, A or B, A union B. Equivalence, A is equivalent to B. Implication, generally we used to have a subset, superset. In this case, A implies B, B implies A. There are two elements here. A implies B, A implies B, B implies A. These are the basic elements in the case of compound proposition. Proposition always provides you connectivity in between the elements. Any kind of prologue oriented or a declarative programming languages always provides you a mechanism. What is that? That is called as connectivity in the terms of facts. Next one is variables. Variables can appear in propositions, but only when introduced by special symbols called as quantifiers. There are two categories of quantifiers: universal, existential. For all. There exist. For all means for all x, P is true. Consider P is a predicate or a proposition. For all x dot P, for all x, P is true. There exists x dot P, there exists a value of x such that P is true. This is called as the period between x and P. Simply separate the variables from the proposition. So there are various categories of symbols and meanings of predicate calculus, logical connectors, negation, conjunction, disjunction, equivalence, implications. Second one, here we have a quantifiers. In examination, they may ask you a question, what is meant by quantifier? Explain, 2 marks question. So universal quantifier, existential quantifier. For all ax dot p, the period between x and p, which means that it separates the variable from the proposition. X is a variable, p is a proposition. For all x, p is true. For there exists x such that p is true. This is called as this. Next one is clausual form. In this case, one problem with the predicate calculus, as we have described, is many different ways of starting the preposition that have the same meaning. So if the same component is going to be repeated multiple number of times, that leads to be redundancy, called a duplication. It can be defined, handled by using conjunction, Left hand side and right hand side, there are two parts. Right hand side of a clausual form is said to be antecedent, whereas left hand side is said to be consequent. See, likes, Bob wrote is subset of likes, Bob, fish, intersection, fish of wrote. There are two parts, consequent, antecedent. This is the first part related with prologue. What is meant by declarative programming language? Introduction part, logic programming languages. What is meant by a proposition? See, a proposition can be thought of a logical statement that may or may not true. It consists of objects and relationship among the objects. Second one is proposition. The objective in logic programming propositions are represented by simple terms which may be either constant or variable. A constant is a symbol that represents an object. A variable is a symbol that can represent different objects. Vary is said to be variable. Compound term is composed of two factors. Number one is a factor, which is a function symbol that names the relation, and an ordered list of parameters, which together represents an element of a relationship or a relation.
It may be one tuple, two tuple, or multiple number of tuples. These are the logical elements: negation, conjunction, disjunction, equivalence, implications, and so forth. And there are two categories of quantifiers. Quantifier may be universal quantifier. Second one is existential quantifier, called for all there exist. For all there exist. Next one is introduction to predicate calculus. See, it is a calculus that always tries to express the collection of, that always tries to express the collection of propositions. Already I told you what is meant by a proposition. That is, here one use of collections of proposition is to determine whether any interesting or useful facts can be inferred for them. So which is similar to a model. In this case, we have a concept called resolution. What is that? Resolution. It is called as inference rule. See, Prolog or a declarative programming languages are well suited to handle artificial intelligence expert systems. An expert system is a type of information system that allows a non-expert to take the decision comparable that of an expert. For example, consider a flight. Every flight requires two people. Number one is pilot, second one is co-pilot. For example, whenever there exists a problem, then whenever there exists a problem, 5A8, 595, where cameras are not visible. Whenever there exists a problem with one person, he may be a pilot or a co-pilot. The entire flight is going to be collapsed. ఏదైనా ఒక పైలట్ కానీ లేదా కో పైలట్ కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి పడిపోయాడు అనుకోండి, టోటల్ గా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. కానీ మనం there is a button called auto pilot. ఒక బటన్ ఉంటుందండి, ఆ బటన్ పేరు ఏంటి అంటే ఆటో పైలట్. When they press the button called autopilot, automatically entire flight is going to be controlled by a machine. It is called as an expert system. Artificial intelligence, neural networking, machine learning, fuzzy logic, automatic car, meeku telise undachchu. Google car is an example for that. When you give a map or a GPS, GPRS, global positioning system, general packet radio system, GPRS, when you give the address, automatically it transmits you to the destination. మీరు హైదరాబాద్ లో కూర్చొని ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ ఇస్తే చాలు, గూగుల్ కార్ కి డ్రైవర్ తో పని లేకుండా డైరెక్ట్ గా కారు మీ ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చి ఆపేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. మీరు వాడేటువంటి గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. మీరు యూజ్ చేసేటువంటి సిరి, ఐఫోన్ వాడే వాళ్ళు ఉంటే సిరి ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. దట్ మీన్స్ here artificial intelligence is a branch of computer science that always tries to imitate the human behavior. It may be reasoning, communicating, hearing, seeing, and thinking, and so forth. But we have several disadvantages as well. It always thinks us unthinkable. మనల్ని unthinkable గా చేసేస్తుంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, ఒకప్పుడు ఒక డిక్షనరీలో ఒక వర్డ్ మీనింగ్ కావాలి అనుకుంటే డిక్షనరీ లేని టైంలో ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీని వెళ్ళి, సార్ దీని మీనింగ్ ఏంటండి, దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటి అని అడిగేవాళ్ళం. ఇంకొన్నాళ్ళు గడిచాక డిక్షనరీ టెక్స్ట్ బుక్, ఇంత పెద్ద పుస్తకం ఉంటుంది, శంకరనారాయణ డిక్షనరీ ఎంత ఉంటుంది, ఆ డిక్షనరీ ఓపెన్ చేసి వర్డ్ ఎక్కడుందో వెతుక్కొని దాని మీనింగ్ రాసుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడండి, హే గూగుల్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎపిటోమ్? గూగుల్ స్పీక్ అవుట్ ఎపిటోమ్ అంటే మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపిటోమ్, ఒకసారి EPITOME ఎపిటోమ్ స్పెల్లింగ్ అనుకోండి. ఒకప్పుడు అది గుర్తుండాలని చెప్పి స్పెల్లింగ్ రాసుకునేవాళ్ళం 1-2 సార్లు. ఇవాళ MS వర్డ్ లో టైప్ చేస్తుంటే తప్పు టైప్ చేస్తాం,
కింద రెడ్ లైన్ వస్తుంది, F7 అంటాం, స్పెల్ చెక్ అంటారు, ఆటోమేటిక్ గా స్పెల్ చెక్ అయిపోతుంది. అంటే మన థింకింగ్ ని మొత్తాన్ని మనం థింక్ చేయకుండా పెట్టేస్తుంది. థింకింగ్ అన్థింకబుల్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోబో ఉందనుకుందాం. మీ మార్క్ లిస్ట్ ఒక పేపర్, ఒక మార్క్ లిస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపర్ అండి. ఈ పేపర్ తీసుకెళ్లి ఒక 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నటువంటి పర్సన్ కి కరెక్ట్ గా ఇచ్చి రావాలి. మీకు టైం వచ్చేసరికి 3 మినిట్స్ అంటే గాల్లో వెళ్ళిపోతుంది. పర్ఫెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఆన్ టైంలో. ఎటువంటి పేపర్, మీరు రోబో మూవీ చూసుంటారండి. చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ దానికంటూ కామన్ సెన్స్ లేదు. ఏ మెషిన్ కి కామన్ సెన్స్ లేదు. పాపం ఒక లేడీ, ఒక పాప, ఒక అమ్మాయి వాష్రూమ్ లో ఉంటే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగితే మనం అనుకోండి, హ్యూమన్ బీయింగ్ అనుకోండి, మన దగ్గర ఉన్న షర్టో లేకపోతే ఇంకొకటో జర్కిన్ ఇంకోటి తనకి ముందు ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కవర్ హర్, ముందు కవర్ చేసి తనని సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. కానీ మెషిన్ ఏం చేసింది, తనకి కామన్ సెన్స్ లేదు, డైరెక్ట్ గా ఆ లేడీని అలానే తీసుకొస్తుంది. బికాస్ కామన్ సెన్స్ ఉండదు. అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, ఎట్ ద సేమ్ టైం డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, resolution is an inference rule that allows inferred proposition to be computed from given propositions, thus providing a method with a potential application to automatic theorem proving. Automatic theorem proving అందుకే చెప్పాను, ఇప్పుడు మనం చెప్పినటువంటి ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్ మనతో పని ఉండకూడదు. ఒకప్పుడైతే మీకు తెలుసు కదండి, ఒక లొకేషన్ నుంచి ఒక లొకేషన్ కి వెళ్ళాలనుకోండి, అడ్రస్ తెలుసుకోవాలి అంటే చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, జస్ట్ గూగుల్లో స్టార్ట్ నుంచి ఇచ్చి అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అన్నా సరే ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ కి వెళ్ళడం కోసం గూగుల్ మ్యాప్ ఇస్తే చాలు, డైరెక్ట్లీ ఇట్ మూవ్స్ us onto that particular location. Next point, basic elements of Prolog. Prolog is a logic programming language and it is developed by Marshall Lee and University of Edinburgh. Here we have various categories of Prolog elements. అమ్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ఎగ్జామ్ లో వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది. టర్మ్స్, ఫ్యాక్ట్ స్టేట్మెంట్, రూల్ స్టేట్మెంట్, గోల్ స్టేట్మెంట్, simple arithmetic, list structure. We have various elements of Prolog. ఏంటండి అంటే టర్మ్స్ అంటారు, ఫ్యాక్ట్స్ అంటారు, రూల్స్ అంటారు, గోల్స్ అంటారు, సింపుల్ అర్థమాటిక్ అండ్ లిస్ట్ స్ట్రక్చర్. వీళ్ళేనమ్మా వాళ్ళు డిజైన్ చేసినటువంటి పీపుల్, మనకంతా వాళ్ళ గురించి అక్కర్లేదనుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎ టర్మ్. Prolog elements are totally constructed from the terms. A term may be a constant, variable or a structure. Constant and even it may be an atom or integer. Fred, Jake, Raz, Sai, 23, 94, something. Atom is a symbolic value of a Prolog. Atom consists of string of letters or string of printable ASCII characters. Letters అవ్వచ్చు, డిజిట్స్ అవ్వచ్చు, అండర్ స్కోర్స్ అవ్వచ్చు, బట్ ఇట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ద లోయర్ కేస్ లెటర్స్. ఆ తర్వాత వేరియబుల్ అన్నాను, వేరియబుల్ మే బి స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లెటర్స్, డిజిట్స్, అండర్ స్కోర్ బిగినింగ్ విత్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్. డిఫరెన్స్ గమనించండి. ఆటమ్ అనేటువంటిది స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లెటర్స్, డిజిట్స్, అండర్ స్కోర్స్ విత్ లోయర్ కేస్ లెటర్స్, అది ఇదైతే అప్పర్ కేస్ లెటర్. Structure represents atomic propositions of predicate, calculus and general factor. Factor అనేటువంటి ఆల్రెడీ చెప్పాను, it is any atom and it is used to identify the structure. The parameters list can be thought of list of atoms, variables. చూడమ్మా, atom అన్నాను, symbolic value in a Prolog అంటారు. Atom consists of string of letters, digits, underscores beginning with the lowercase letters, string of printable ASCII characters delimited by apostrophes, that is called as this single quotes. Constant, it may be an atom or integer. Variable, a string of letters, digits, underscores begins with uppercase letters. L lucky, L capital letter. Whereas in the case of atom element is concerned, lowercase letter. Term, structure,
instantiation. What is instantiation? Binding of a variable to the value is said to be instantiation. Next, fact statement. It is totally used for hypothesis. Hypothesis. Headless Horn classes are called as fact statement. The simplest element is unconditional assertions. All humans are mammals. Shelley is a female. Bill is a male. Bill is a father of Jake. That means, that is human, mammal of human, female of Shelley, make of Bill, father of Bill, comma, Jake. Next one is rule statement. It is totally used for hypothesis. These are called as headed Horn classes. These are headless Horn classes called fact statements. Generally, it is consequence antecedent expressions. That is, right side is said to be. Sir, screen complete. Yes. Okay. Emma. Yes, sir. కనిపించలేదు ఇంతకు ముందు కనిపించలేదా? No, sir. ఇంతకు ముందు కనిపించలేదా? No, sir. షేరింగ్ అవ్వలేదా ఇంతకు ముందు? Yes, sir. Sharing అవ్వలేదు, sir. రైట్ రైట్. Black గా కనపడింది. ఓకే ఓకే రైట్. ఇప్పుడు నాన్న ఓకేనా? Yes, sir. Right. Okay. So right side is said to be antecedent. It may be a single term or a combination of terms. Left side is said to be consequent, called then part. Amma general ga if then part అని చెప్తూ ఉంటారు. It may be a single term. Multiple terms separated by logical condition called as conjunction. ముందుగా స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను లాజికల్ ఎలిమెంట్స్ అని, కంజంక్షన్ అని అంటే యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, ఆ తర్వాత నాట్, నెగేషన్, ఇవన్నీ కూడా. Next one is rule statement. Parent of Kim Kathy, mother of Kim Kathy. This is a rule statement. These are universal objects used for generalize the meaning. Parent XY then is equal to mother of XY. Siblings of XY, mother of M comma X, mother of MY, father of X FX, father of FY. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అన్న, పేరెంట్ XY అన్నారు అనుకోండి, పేరెంట్ అనగానే మదర్ అయినా ఫాదర్ అయినా పేరెంటే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనివర్సల్. సిబ్లింగ్స్ అంటే మీరు మీ అన్నయ్యని సిబ్లింగ్స్ అంటారు, లేదా మీరు మీ చెల్లి కానీ మీ అక్క కానీ ఎవరైనా. మదర్ ఆఫ్ MX, XY siblings, X and Y are said to be siblings. Mother of X is M, mother of Y is M, father of X is F, father of Y is F. Then only we can say that X and Y are siblings. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత గోల్ అంటే ఏంటి, గోల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి. ఫర్ థీరం ప్రూవింగ్, థీరం ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్ దట్ వి want the system to prove or disprove the goal statement. Prove అయినా చేయొచ్చు లేదా disprove చేయొచ్చు. That is said to be goal statement. Man of Fred, father of X comma Mike, ఇవన్నీ కూడా స్టేట్మెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. హెడ్లెస్ హార్న్ క్లాసెస్ అంటూ ఉంటారు. గోల్లో సెట్ ఆఫ్ సబ్ గోల్స్ ఉండేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. మీ అందరికి తెలుసు, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ we have DFS, second one is BFS, depth first search, breadth first search. First complete the proof for the first sub goal before working on another. Work on all sub goals in parallel is said to be breadth first search. DFS and BFS అని చెప్తారు. First complete proof of first sub goal before working on to another. అలా కాకుండా అన్ని సబ్ గోల్స్ మీద ఒకేసారి కనుక వర్క్ అవుతూ ఉంటే that is said to be BFS. Generally Prolog uses a mechanism called a depth first search. జనరల్ గా Prolog అనేటువంటిది డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ అనేటువంటిది వాడుతుంది. Prolog always supports integer variables, integer arithmetic. For example, is operator. A is operator
takes an arithmetic expression as a right operand and variable at left operand. A is B /17 plus C. It is not similar to assignment statement, that is speed of Ford is 100, speed of Chavi is 105, speed of Volvo is 80. ఈ మొత్తాన్ని తీసుకున్నప్పుడు డిస్టెన్స్ కనుక మీరు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ స్పీడ్, టైమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ టైమ్, వై ఈస్ ద స్పీడ్ ఇంటూ టైం. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా కంక్లూజన్స్ జనరేట్ చేయాలన్నప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటి కాంపోనెంట్ ఇదేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్స్ జేక్ చాక్లెట్స్, లైక్స్ జేక్స్ ఎప్రికాట్స్, లైక్ డార్సీ లిక్రోరైస్, ఆ తర్వాత లైక్ డార్సీ ఎప్రికాట్స్. ఇలా మనం ఎంట్రీ స్టేట్ అనేటువంటిది, ఎగ్జిట్ స్టేట్ అనేటువంటిది మనం ట్రేసింగ్ లో చెప్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫరెన్సింగ్ ప్రాసెస్. క్వరీ ఈజ్ ఎ గోల్. చెప్పాను, గోల్ ఈజ్ ఎ కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్. Goal can be divided into set of sub goals. Here Prolog uses various categories of mechanisms. First sub goal is completed, then only we move on to second sub goal. Process of providing sub goals is called as matching, satisfying, also called as resolution. Next one amma inference process antaru. Bottom up resolution called as forward chaining, top down resolution called backward chaining. Prolog అనేటువంటిది backward chaining అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వస్తాయండి. మీకు తెలిస్తే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో కూడా టాప్ డౌన్ అప్రోచ్, బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. It always begins with the facts and rules of the database and attempt to find the sequences that lead to the goal. అలానే టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే begins with the goal, attempt to find the sequences. అక్కడైతేనేమో ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్ తో స్టార్ట్ అవుతాం, which leads to goal. ఇక్కడైతేనేమో గోల్ తో స్టార్ట్ అవుతాం, which leads to facts. Prolog uses backward chaining. Next one is list structure ante enti. List is nothing but set of elements. List is a basic data structure. It consists of set of elements or the number of elements. Elements can be atoms, atomic propositions, or even terms. Apple, prune, grape, all these are come under empty list. This is empty list. This is one list. Head x, amma x, such that y annamu ante head is x, tail is y. Append, example, appending ante adding something is said to be appending. Reverse amma head to tail reverse అయిపోతూ ఉంటాయి. Advantages enti? Prolog programs based on logic. Prolog is naturally parallel. Programs are concise. తక్కువ లైన్స్. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్ అని క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, కొంచెం డీటెయిల్ గా రాయాలి. రీడబిలిటీ ఉంటుంది, రైటబిలిటీ ఉంటుంది, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజీ అవుతుంది, మల్టీ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్స్ ఉపయోగపడుతుంది, అలానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగపడుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ తక్కువ, డెవలప్మెంట్ టైం తగ్గుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల ప్రోగ్రామర్ ఈజీగా ఫాలో అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. Deficiencies and the problems associated with the Prolog: resolution order control, closed world assumption, negation problem, intrinsic limitations. ఎంత మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేసినా ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ కి కూడా లిమిటేషన్స్ అంటూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత అజంప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, నెగేషన్ ప్రాబ్లం ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కంకాటినేషన్ లెస్ ఏ అండ్ బి. ఇది మీకు లాస్ట్ క్లాసెస్ లో ఎలా అయితే ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఇంపరేటివ్ లాంగ్వేజెస్ కి డిఫరెన్సియేషన్ చెప్పానో, ఇక్కడ కొత్తగా ఇంకొక పాయింట్ కూడా యాడ్ చేసాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజ్. అమ్మ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇంపరేటివ్ లాంగ్వేజ్, లింక్ లిస్ట్ లాగా. దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజ్, దిస్ ఈజ్ అ డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్, సెమాంటిక్స్ ఆఫ్ లాజిక్ ప్రోగ్రామింగ్. Declarative semantics: programming is non-procedural. Everything can be represented in the terms of facts and variables. Database showndamma, likes Mary food, likes Mary wine, likes John wine. The following queries yield the specified answers. The system will produce a so and so output. Yes, yes, no. జాన్ అనేవాడు వైన్ ఇష్టపడతాడు, ఫుడ్ అని కాదు. అందువల్ల
ఎనీథింగ్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్. ప్రోగ్రామ్ అంటే పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ రాయక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ గా మనకు అవుట్కమ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రొలాగ్ ప్రోగ్రామ్ టు సార్ట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యూజింగ్ క్విక్ సార్ట్. అమ్మ మీకు చెప్పాను, క్విక్ సార్ట్ అనేటువంటిది ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అడగొచ్చు, ప్రొలాగ్ లో కూడా అడిగాడు, 1-2 సార్లు ప్రొలాగ్ లో అడిగాడు. డొమైన్ అని చెప్పాను, లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్, ప్రిడికేట్స్ అంటే మనం అయితే ఎక్కడైతే ఫంక్షన్స్ అని చెప్తాం, ఇక్కడైతే ప్రిడికేట్స్ అంటారు. క్విక్ సార్ట్ తీసుకొని స్ప్లిట్టింగ్ చేసి కంకాటినేట్ చేసి క్విక్ సార్ట్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే మనకు వచ్చేటువంటి కాంపోనెంట్ ఇది. అలానే ప్రొలాగ్ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ లిస్ట్. ఫైండ్ ద లెంత్ అని చెప్పి మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ సేమ్ కొత్తగా రాసేది ఏంటి అంటే రైట్ వాడతాం, ఫైండ్ లెంత్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ వాడతాం. ఫైండ్ ద మాక్సిమం నంబర్ ఫ్రమ్ ఏ లిస్ట్ అని చెప్పి క్లాస్ జరిగేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్. ఇది ఎగ్జామ్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉందమ్మా. వాట్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్న. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్ అని కానీ ఏదైనా ఎక్కువగా ఇచ్చేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే అప్లికేషన్స్ అడగొచ్చు, క్విక్ సార్ట్ అడగొచ్చు, ఫ్యాక్ట్ అండ్ రూల్ స్టేట్మెంట్స్ అడగొచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా వెళ్ళిపోతాను. ఇందులో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు చదివినటువంటి సబ్జెక్ట్సే కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మీ అందరికీ తెలుసు. రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, a database management system is nothing but a software system that allows the user to access the data contained in the database. Database is nothing but collection of records. Record is nothing but collection of attributes. Relational database management system is a DBMS that organizes the data in the terms of a table, in the terms of a relation, in the terms of rows and columns. టపుల్ అన్నా, రికార్డ్ అన్నా, రో అన్నా ఒకటే, యాట్రిబ్యూట్ అన్నా, ఫీల్డ్ అన్నా, సెల్ అన్నా, కాలమ్ అన్నా ఒకటే. యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రైమరీ కీ అంటారు. రిఫరెన్స్ టు ది అనదర్ టేబుల్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఫారెన్ కీ అంటారు. లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ సెట్ టు బి డొమైన్. నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి కార్డినాలిటీ. నంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి డిగ్రీ. ఒక టేబుల్ లాగా చెప్తామమ్మా. సో రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ జనరల్ గా ఇవాళ మనం వాడుతున్నటువంటి ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ ఏటీఎం కౌంటర్స్ దగ్గర నుంచి మీరు యూజ్ చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్ అండి. డేటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. డేటా ఎలా ఆర్గనైజ్ అవుతుందండి? టేబుల్ లాగా ఆర్గనైజ్ అవుతుంది. మనం ఏం వాడుతున్నాం? వీఆర్ యూజింగ్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ SQL. మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు, DBMS చదివారు, ప్రోగ్రామింగ్ చేశారు. SQL is a non-procedural in the same sense that logic programming is also non-procedural. మీరు ఏం రాస్తారు? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP, ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ ని తీసుకోవాలి. సో మీ సార్ ఒక డౌట్ సార్, ఎందుకు DBMS ప్యాకేజెస్ ని RDBMS అంటారు? డాక్టర్ EF కార్డ్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారండి. డాక్టర్ EF కార్డ్, ఫాదర్ ఆఫ్ RDBMS అంటాం. He proposed 12 card rules. ఎవరైతే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్ రూల్స్ సాటిస్ఫై చేస్తారో వాళ్ళని ఆ డేటాబేస్ ఏమంటారంటే RDBMS అంటారు. We have DBase, Foxbase, FoxPro, Oracle, MS Access, Ingress, Sybase, ఓకే, DB, ఇట్లా MySQL, చాలా కేటగిరీస్ ఆఫ్ DBMS ఉన్నాయి. అందులో DBase అనేటువంటిది RDBMS కాదు, DBMS కాన్సెప్ట్ మాత్రమే. DBMS అనేటువంటి ఒక పెద్ద డయాగ్రామ్, వెన్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే అందులో ఒక పార్ట్ ఏంటి? RDBMS. డేటా మొత్తాన్ని టేబుల్ లాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ టేబుల్ లాగా ఆర్గనైజ్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటి సార్ అంటే లాజిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేటువంటిది విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ RDBMS అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్. ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదండి, a machine that always tries to imitate the human behavior is said to be expert system. ఒకప్పుడు ఒక లీవ్ లెటర్ రాయాలి అంటే చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చేది. ఇవాళ మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసుకొని లీవ్ లెటర్ ఫర్ ఏ కాలేజ్ అని రాయండి, లిస్ట్ వస్తుందా లేదా? లీవ్ లెటర్ ఫర్ క్లోజింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనండి,
ఫార్మాట్స్ కనిపిస్తాయి. మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్, మీ ఫాదర్ ఎంప్లాయీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఒరిజినల్లీ వీ రిక్వైర్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. అసలు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ తో సంబంధం లేకుండానే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కంప్యూట్ బై యూజింగ్ ఆన్లైన్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్. అంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ ద నాలెడ్జ్, ఎనీ నార్మల్ యూజర్ ఆర్ నైవ్ యూజర్ can directly interact with the system is said to be expert system. దీనిలో categories ఉంటాయమ్మా. Expert systems are computer systems that are designed to emulate, what you call imitate, the human expertise in particular domain. Logic programming అనేటువంటిది in order to handle such kind of activities in the form of reasoning అంటారు. For example, a machine always tries to provide you information. Next one is natural language processing. మీకు తెలుసుంటే గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్. మీ మొబైల్లో గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ అనేటువంటిది ఓపెన్ చేసుకొని మీరు తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది, లేదా మలయాళంలో మాట్లాడుతూ ఉంటే హిందీలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పారనుకోండి, తమిళ్ అనగానే ఆటోమేటిక్ గా ఏ వణక్కం అనో ఇంకేదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. కన్నడ సెలెక్ట్ చేస్తే కన్నడ, అలానే మలయాళం, లేదా ఇంకోటి చైనా వాళ్ళది అయితే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్. సో ఏ లాంగ్వేజ్ లోకైనా సరే హ్యాండిల్ చేసేటువంటి ఎబిలిటీ. అలానే ఒక రోబోటిక్స్ టెక్నాలజీ చూడండి. It always tries to, all these are part and parcel of artificial intelligence. It always tries to understand the information that is given to the machine in the terms of commands. Next. So here we have certain kinds of natural language processing can be done with logic programming. It interfaces to the computer systems such as intelligent databases and other knowledge-based systems can be easily implemented by using logic programming. Syntax కానివ్వండి, సెమాంటిక్స్ కానీ చెప్తోంది. బ్యాక్ చైనింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇన్ఫరెన్స్ ప్రాసెస్ అంటూ ఉంటారు. డైరెక్ట్ గా అండర్స్టాండ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడిమ్స్. ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండి. We know that imperative, declarative programming language paradigms can be divided into two parts: imperative, declarative. Chart గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న. Procedural, object based, parallel processing, logic, functional, database. Prolog అంటారు. ఫంక్షనల్, డేటాబేస్ రిలేటెడ్ అయితేనేమో స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ గురించి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలండి. అసలు ప్రోగ్రామింగ్ పారాడిమ్ అంటే ఏంటే, this is a style of computer programming, how variables, constants, functions, objects are declared. ఇంపరేటివ్ లో మనం చెప్పాం C++ లో జరిగేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది, డిక్లరేటివ్ కాంపోనెంట్స్ లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మల్టీ పారాడిమ్. A multi-paradigm programming language is a programming language that supports more than one programming paradigm. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడిమ్స్ ని సపోర్ట్ చేసేటువంటి కాంపోనెంట్ పేరే మల్టీ పారాడిమ్. డిజైన్ గోల్స్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a hybrid. So the design goal of multi-paradigm programming languages is to allow the programmer to use the most suitable programming style of programming associated language construct for a given job. C++, Java, Python are multi-paradigm programming languages. They support object-oriented programming to a greater or lesser degree, typically in combination with imperative programming languages. This is important question. Exam lo అడిగితే డిఫరెంట్ పారాడిమ్స్, ఏ గ్లాన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పారాడిమ్స్ అని కానీ, లేకపోతే మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడిమ్ విత్ అదర్ పారాడిమ్స్ డిఫరెన్సెస్ అని కానీ, సిమిలారిటీస్ అని కానీ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇది ఒక స్లైడ్ లాగా ఇచ్చాను. ఇది మీ క్లాస్ లో చెప్తున్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రజెంటేషనే. మీ క్లాస్ లో చెప్పినటువంటి ప్రజెంటేషన్ ఇదేనండి. డైరెక్ట్ గా ఇదే పాయింట్స్. నాన్న, ఈ ప్రెజెంటేషన్ మీ దగ్గర ఉందా లేదా? అవైలబిలిటీ లేదు సార్.
ఒకసారి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకు ఇప్పుడే పంపించేస్తానమ్మా, జస్ట్ 1 సెకండ్ ప్లీజ్. ఆల్రెడీ మెయిల్ ఫార్వర్డ్ చేసుకున్నారు కదా నాన్న ఆ రోజు, అలానే నోట్స్ రాసుకున్నారు. నోట్స్ రాసుకున్నాం సార్, నోట్స్ ఉంది మొత్తం. స్లైడ్స్ లేవు సార్. యూనిట్ 6 పార్ట్ అని ఇస్తున్నానమ్మా పేరు, అంటే Okay, మళ్ళా sir. లేకపోతే మొత్తం ఇదే అనుకుంటారేమోనని. యూనిట్ 6 Okay, sir. పార్ట్ అని ఇస్తున్నాను. ఒకసారి మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రెజెంటేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ ప్రెజెంటేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ముందు మెటీరియల్ ఉండాలండి. మీరు చదవాలి అంటే మెటీరియల్ ఉండాలి. ఆల్రెడీ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాను మీకు ఆ క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు. రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. బాయ్స్ గ్రూప్స్ కి గర్ల్స్ గ్రూప్ కి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించానండి, ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకసారి ఈ పాయింట్స్ మొత్తం మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ కూడా ఒక్కసారి చూస్తే నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి, చిన్న యూనిట్ అమ్మా, అయితే కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది, నొటేషన్స్ అర్థం చేసుకొని ఉండాలి. బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్ అని చెప్పాను. టర్మ్ అంటే ఏంటి, ఫాక్టర్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి, రూల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి, కంజంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, గోల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఇన్ఫరెన్సింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్. ఇది మనం చెప్పినటువంటి ఫార్వర్డ్ చైనింగ్, బ్యాక్వర్డ్ చైనింగ్, మిక్స్డ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండాలి. డిఎఫ్ఎస్, బిఎఫ్ఎస్, బ్యాక్ ట్రాకింగ్. సింపుల్ అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి ప్రొలాగ్ లో. సమ్ ఈజ్ అనేటువంటి వాడతాం. లిస్ట్ అంటే ఏంటి, లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి కాంపోనెంట్ ని లిస్ట్. రెజల్యూషన్, ఆర్డర్ కంట్రోల్, క్లోజ్డ్ వరల్డ్ అజంప్షన్, నెగేషన్ ప్రాబ్లం, ఆల్రెడీ స్లైడ్ లో చెప్పిందే ఇక్కడ చెప్తున్నాను. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్, మీరు ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవేనండి. అప్లికేషన్స్ వరకు మాత్రం మొత్తం మీకు వచ్చినవే. మల్టీ పారాడిమ్, ఈ 2 క్వశ్చన్ లో గ్యారంటీగా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్ అనే ఒకటి, రిలే ఆర్డిబిఎంఎస్, ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. అలానే మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడిమ్స్ అనేటువంటిది మీ మెటీరియల్లో లేదు, అందుకోసమే నేను అడిషనల్ గా ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రోగ్రామింగ్ పారాడిమ్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడిమ్స్ ద్వారా మనం హ్యాండిల్ చేసేటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఇవి అని చెప్పి ఇక్కడ చూడమ్మా. ఇది యూనిట్ నెంబర్ 4 అండి, అంటే టైం తక్కువ ఉంది నాన్న, కొంచెం ఇంకా డీటెయిల్ చెప్పడానికి. లాజిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఇంట్రడక్షన్ టు లాజిక్ అండ్ లాజిక్ ప్రోగ్రామింగ్, ప్రోగ్రామింగ్ విత్ ప్రొలాగ్, మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడిమ్ లాంగ్వేజెస్. వర్డ్ చూడటానికి 3 ఉన్నాయి, కానీ దానిలో చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి. అందువల్ల మీరు చదివేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో కూడా మనం చూద్దాం. ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ లాజిక్ ప్రోగ్రామింగ్, చూసారండి, టోటల్ మీకు ఎంత వస్తే అంత రాయొచ్చు. అలానే డిస్కస్ ఇన్ బ్రీఫ్ అబౌట్ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్. బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్ చూడమ్మా, బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ మీదే దాదాపుగా క్వశ్చన్స్ ప్రతిసారి. అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ లో కూడా ఇచ్చానా అమ్మా? ఈ యూనిట్ లో అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి నాకు. ఏమా ఈ యూనిట్ లో అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి నారా కోడూరు? ఓకే, control structures of Prolog program, how RDBMS and expert systems are helped using logic programming, different propositions presented in Prolog, control structures in Prolog, term ante enti, goal statement enti, ivanni kuda basic elements lone vastayi. How Prolog is different from other programming languages, Prolog interfacing process, fact statement and rule statement,
లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్, అడ్వాంటేజెస్ చెప్పాను, లిమిటేషన్స్ చెప్పాను. డిఎఫ్ఎస్ అండ్ బిఎఫ్ఎస్ డిఫరెన్స్ విత్ గోల్స్, ప్రొలాగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ క్విక్ సార్ట్, లిస్ట్ అంటే ఏంటి, స్కీమ్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్, మాక్సిమం లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఏంటి, 2 బేసిక్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్, యూనియన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, ఇన్ఫరెన్సింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రెడికేట్, మల్టీ పారాడిమ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఈ పాయింట్స్ లో గమనిస్తే టోటల్ గా మీకున్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, ప్రొలాగ్ లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ మీదే ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్స్ మీద ఉంటుంది. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్ ఏంటి, బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్ ఏంటి అనేటువంటిది మీకు కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. ఆ తర్వాత ఒక్కసారి ఏదొక ఎగ్జాంపుల్ పేపర్ ఒక్కసారి చూద్దామండి. అంటే ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ చెప్పుకోవటం వేరు, అలానే దీనిలో ఉండేటువంటి స్పెసిఫిక్ గా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవటం వేరు. ఓకే అమ్మ, నేను ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ నేను డిస్కస్ చేయలేదు, కానీ చాలా ఈజీగా ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్సే. జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజెస్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్, నేమ్ టైప్ అండ్ స్ట్రక్చర్ టైప్ కంపాటబిలిటీ, ప్రొసీజర్ అండ్ ఫంక్షన్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, మనం చెప్పుకున్న డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ ఎర్రర్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో చెప్పాను. డొమైన్ సెట్ రేంజ్ అంటే ఏంటి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజెస్, డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజెస్ ఏంటి, ఈ 3 కూడా మన 3 యూనిట్స్ లో ఉన్న. తర్వాత నెక్స్ట్ డిజైన్ ఇష్యూస్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్, చదువుకున్నావా లేదా, రీజన్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, data types and structures in Lisp, detailed about the lambda expressions, first order predicate calculus, multi-paradigm languages example. మా క్వశ్చన్స్ చూడండి, మీరు పైన ఉన్నటువంటి 3 బిట్స్, లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి 3 క్వశ్చన్స్, అంటే మిగతా కూడా చదివి ఉండొచ్చు, అంటే నేను చెప్పింది ఈ 3 యూనిట్సే కాబట్టి దట్స్ వై ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ హియర్. ఇండైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ ఏవి రావు, ఇండైరెక్ట్ గా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ అయితే ఉండదు. ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా కానివ్వండి, అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా డైరెక్ట్ గానే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ పీపీఎల్ లో ఉండవు. బట్ ఏ క్వశ్చన్ ని మీరు మిస్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ అండి, అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ ఏడిటి మనం చెప్పుకున్నాం, లేజీ ఎవల్యూషన్ స్ట్రాటజీ అనుకున్నాం, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రిడికేట్ క్యాలిక్యులస్ అన్నాం లాస్ట్ లో. నెక్స్ట్ సి ప్లస్ ప్లస్ రూబీ ఇంప్లిమెంట్స్ ఏడిటి ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నాను, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ నీడ్ డయాగ్రామ్ అని చెప్పాను. తర్వాత టైప్లెస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లిస్ప్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పాను, ఫ్యాక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ రూల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ప్రొలాగ్, లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్. మీకు అక్కడ ఒక 4-5 లిమిటేషన్స్ ఇచ్చాను, ఇంకొంచెం అడిషనల్ గా కావాలంటే ఎక్వైర్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు, ఓన్ గా రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అక్కడ నుండి మనం చూడమ్మా, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎన్కాప్సులేషన్ ఇన్ ఓఓపి, మెయిన్ objective of designing functional programming languages, relationship between resolution, unification in Prolog, categories of concurrency programming, logical, physical, assertions ante enti, checked and unchecked exceptions in Java, event handling in Java, 9 marks ki ichadandi. Lisp అనేటువంటి typeless language explanation ఏంటి, predicate functions ఏంటి, డిఎఫ్ఎస్ బిఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటి, ప్రొలాగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ క్విక్ సార్ట్. ఆ తర్వాత అండి నెక్స్ట్ డిజైన్ కాంకరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్, రీజన్స్ ఏంటి, స్కీమ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజెస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇంపరేటివ్ లాంగ్వేజెస్. తర్వాత చూడమ్మా 4 లో నెస్టెడ్ సబ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఆ తర్వాత ఎన్కాప్సులేషన్, కోఆపరేషన్ సింక్రనైజేషన్ ఇన్ జావా, లెట్ టు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్, ప్రొలాగ్ అప్లికేషన్స్, ప్రొలాగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఫైండింగ్ మాక్సిమం ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్. అమ్మా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేకపోయినా ఎగ్జామ్ లో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అడిషనల్ గా కూడా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది.
అవసరమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్. క్విక్ సార్ట్ మర్చిపోకండి. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఏంటి? Constructors and destructors in C++. Best action that a system can take when the deadlock is detected. Semaphores ensure mutual exclusion. Mutual exclusion ante one after another. One process is executing in its critical section, no other process is executing in their critical sections. That is called as mutual exclusion. Scheme ML programming language differences enti? Basic statements of Prolog enti? Union of elements enti? ఇవి కొన్ని ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండి. ఎక్కడా కూడా ఇండైరెక్ట్ రాదు. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఎవరు ఏం చెప్పినా ఫస్ట్ ట్రై టు రైట్ డౌన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. అమ్మ ఒకసారి అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి ఒకసారి చెప్పండి, నాకు చదవండి. ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయమ్మా అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్? What is exception handling? Okay. Explain the basic design issues. Okay. Ma, Cooperation and competition synchronization. Wait. What is meant by exception handling? Unit number 4 లో assignment questions ఒకసారి చూసుకోండి అన్న. What is meant by exception handling? Explain the basic issues అని అడిగాను. Next. Cooperation and competition synchronization. Cooperation and competition synchronization. Next. Event handling. Okay. అమ్మా 3 నేనా మీకుంది దీనిలో? Yes sir. రైట్ అమ్మా, యూనిట్ నెంబర్ 4 నుంచి 3 అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. సార్ నేను ఎగ్జామ్ లో అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వలేనండి. వాడు ఎగ్జామ్ లో దానికి కొంచెం మార్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. రూబీలోనో లేకపోతే అడాలోనో C++ లోనో జావాలోనో పైథాన్ లోనో లేదా ఇంకొక దానిలో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలా ఉంటుంది? కాన్సెప్ట్ థియరిటికల్ గా అదే, కొంచెం సింటాక్టికల్ గా మారుతుంది. ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ జావాలో ప్రోగ్రామ్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందమ్మా. జావాలో ప్రోగ్రామ్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ కి. తర్వాత సింక్రనైజేషన్ గురించి, లాజికల్ ప్యారలల్ కాంకరెన్సీ గురించి, సింక్రనైజేషన్ గురించి, మానిటర్స్, సిమాఫోర్స్, కమ్యూనికేషన్, మెసేజ్ పాసింగ్ ఓరల్ గా చూసుకోండి. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ యూనిట్ నెంబర్ 4 లో. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కోఆపరేషన్, కాంపిటీషన్ సింక్రనైజేషన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్. యూనిట్ నెంబర్ 5 అమ్మా. Write about fundamentals of FPL. Okay. Give the comparison of scheme and functional languages. Okay. Discuss in detail about lambda expressions. ఈ చూసారు కదా 3 క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లో రిపీట్ అవుతూనే ఉన్నాయి. Yes. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటి? ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ FPL. అమ్మ ఫండమెంటల్స్ అంటే ఒక ఇంట్రడక్షన్ చదవటం కాదు, టోటల్ కాన్సెప్ట్ చదువుకోవాలి. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటన్నా? Comparison between scheme and functional languages, sir. Comparison between scheme and functional languages. ఒక్కొక్కసారి వాడు ఏం చెప్తాడు తెలుసా అండి? కంపారిజన్ బిట్వీన్ లిస్ప్ అండ్ ML అనొచ్చు. సో కంపారిజన్స్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. హస్కల్ అనొచ్చు, కంపారిజన్ బిట్వీన్ హస్కల్ అనొచ్చు. అది కొంచెం చూసుకోండి. నెక్స్ట్ అమ్మ యూనిట్ నెంబర్ 5 లో 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ 3 ఉన్నాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే కంపారిజన్స్ బిట్వీన్ ఫంక్షనల్ అండ్ ML. Scheme. ఓకే, scheme and ML. తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి Lambda expressions. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దీనిలో Fundamentals of FPL. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ FPL. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ కూడా యూనిట్ నెంబర్ 5 నుంచి. యూనిట్ నెంబర్ 6 అమ్మా. Discuss in brief about basic elements of Prolog. Okay, very important question. Discuss in brief about basic elements of Prolog. ఎన్ని ఎక్కువ రాస్తే అంత మంచిది. నెక్స్ట్. Write a Prolog program that implements quicksort. క్విక్సార్ట్ ప్రోగ్రామ్ అమ్మా. వీలైతే ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పండి. What are the multi-paradigm languages? Explain with examples. What are multi-paradigm languages with examples, sir? Explain. Okay. Yes, sir. అమ్మా లాస్ట్ లో నేను ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ బాయ్స్ గ్రూప్ లో ప్లస్ గర్ల్స్ గ్రూప్ లో కూడా ప్లేస్ చేశాను. దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ రాసేసేయండి. నెక్స్ట్. That's all, sir. 3 questions. ఈ క్వశ్చన్స్ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ Prolog ఒకటి, నంబర్ 2 Quicksort program.
Quicksart program. Number 3, multi paradigm. Paradigm అమ్మ ఇంకొక language. పాయింట్ కూడా మీరు మర్చిపోవద్దు. అంటే ఎగ్జామ్ అని కాదు కానీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. అలానే డిఎఫ్ఎస్, బిఎఫ్ఎస్, ఫార్వర్డ్ చైనింగ్, బ్యాక్వర్డ్ చైనింగ్ అమ్మా దాదాపు ఒక 15 to 20 క్లాసెస్ చెప్పాం. జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఓరల్ గా ఉన్న టైం 1 hour కాబట్టి ఓరల్ గా అలా బ్రషప్ చేసుకుంటూ ఇది కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాం. రివిజన్ అనేటువంటి సమ్మరీ అనేటువంటి. సో మీరు చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చదవండి. అలానే మిగతా చదవద్దని కాదండి, అసైన్మెంట్ మాత్రమే చదవటం కాదు, అన్ని క్వశ్చన్స్ చదవాలి. ముందుగా అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ చదవండి. ఆ తర్వాత అమ్మా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పంపించాను మీకు. Yes, sir. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ పంపించానా 4, 5, 6 కి? Yes, sir. Right. Okay. Already I sent you 4, 5, 6 units. 4, 5, 6 units previous examination question paper questions in one paper. మొత్తం కలిపి ఒక పేపర్ లో టైప్ చేశాను. అందులో నుంచి ఎట్టి పరిస్థితిలో సేమ్ క్వశ్చన్స్ కూడా రిపీట్ అయి ఉన్నాయి. అంటే డిఫరెంట్ మోడల్స్ లో వీడు అడుగుతాడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను అలా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. అదేంటి సార్ సేమ్ క్వశ్చన్ 2 times ఇచ్చారు, ఒకటే కదా మార్పు. మీకు తెలియాలి కాబట్టి నేను 2 places లో ఇచ్చాను. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఒక చోట అడుగుతాడు, హౌ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ C++ అని అడగొచ్చు. అందుకోసం నేను సపరేట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే నేను ఇచ్చానో ఆ క్వశ్చన్స్ ముందు అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చదవండి. ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. ఏ యూనిట్ వదిలేయద్దండి, మర్చిపోకండి. ఏ యూనిట్ కూడా వదిలేయద్దు. ఎవ్రీ యూనిట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ యూనిట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అయితే సార్ మేము అన్ని యూనిట్స్ చదవలేం కదా సార్. రైట్, క్వశ్చన్ పాయింట్ నిజమైన రైట్ కరెక్ట్ పాయింటే. కానీ యూనిట్ నెంబర్ 4, 5, 6 మీరు ఆల్రెడీ ప్రతిరోజు క్లాసెస్కి వచ్చారు. రివిజన్ క్లాసెస్ గురించి పక్కన పెట్టేద్దాం కొద్దిసేపు. ఎగ్జామ్స్ వల్ల లేదా ఇంకో రీజన్ వల్ల తగ్గుండొచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ద కన్సిడరేషన్, మనం ఏం చేయలేము. ఈ 4, 5, 6 లో మీరు ఆల్రెడీ క్లాస్కి వచ్చారు, రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా రాసుకున్నారు. మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ క్లాస్కి రాని వాడైతే వదిలేయండి. మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ పక్కన పెట్టుకొని మెటీరియల్ పక్కన పెట్టుకొని చదువుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పక్కన పెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్ లో ఎలా ఇస్తున్నారు క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ పక్కన పెట్టుకోండి. మీరు చదివేటప్పుడు చుట్టూ ఉండాలి. నోట్ చేసుకుంటూ హెడ్డింగ్ ఏంటి, సబ్ హెడ్డింగ్ ఏంటి, ఏ క్వశ్చన్ కి ఏ పాయింట్ రాయాలి, ఏ డయాగ్రామ్ రాయాలి. రివిజన్ అంటే ప్రోగ్రెసివ్లీ అసెస్ యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్. అలా కాకుండా వెళ్ళిపోవటం కాదు. ఇప్పుడు చూడండి సార్, క్విక్ సార్ట్ నిన్న మన నారాకోటి రైటింగ్ సార్ క్విక్ సార్ట్ ప్రొలాగ్ లో ఉందండి, FPL లో ఉందండి. ఎస్, ఐడియా ఉండాలి ఏది రాయాలి. వాడు క్విక్ సార్ట్ అని C++ అడిగితే మీరు ఆల్రెడీ DS లో చదివిన క్విక్ సార్ట్ C++ సింటాక్స్ తో రాస్తారు. చెప్పలేము జావాలో రాయమంటే ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు జావా సింటాక్స్ తో. పైథాన్ లో రాయమంటే రాస్తారు. లేదు వాడు క్విక్ సార్ట్ ఇన్ FPL అంటే ఆ సింటాక్స్ ఫాలో అవ్వాలి. డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజెస్ ప్రొలాగ్ లో రాయమంటే ప్రొలాగ్ లో రాయాలి. డొమైన్స్, ప్రిడికేట్స్ అంటే స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది. ఇక్కడ డొమైన్స్, ప్రిడికేట్స్, రూల్స్, ఇన్ఫరెన్సెస్ అనేటువంటి ప్రొలాగ్ లో వస్తుంది. ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇంకో విధంగా ఉంటాయి. ఆటమ్స్, లిస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, కనెక్టివిటీ, అవన్నీ అక్కడ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు చదివే టైంలో ఏ పాయింట్. అలానే యూనిట్ నెంబర్ 1, 2, 3 అమ్మా ఒక యూనిట్ 100% పర్ఫెక్ట్ గా చదువుకోండి. మిగతా 2 యూనిట్స్ అంటే 4 యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చదువు. నేను ఎప్పుడు చెప్పినా మొత్తం చదవమని చెప్తా. కుదరినప్పుడు టైం లేనప్పుడు 4 యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చదువుకోండి. లాస్ట్ 3 + 1 ఫస్ట్ యూనిట్ కంపల్సరీగా చదవండి. ఒకసారి షేర్ చేస్తాను ఇన్ఫర్మేషన్. సార్ ఫస్ట్ యూనిట్ చాలా పెద్దగా ఉంది సార్. థర్డ్ యూనిట్ అయితే కొంచెం ఈజీగా ఉంది. అంటే ఒక నిమిషం ఏంటంటే నాన్న, థర్డ్ యూనిట్ లో నువ్వు ఏది ఇచ్చిన రాస్తావు. నువ్వు దానికి పెద్దగా సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్ నువ్వు పెద్దగా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒకసారి చూడండి, యూనిట్ 1 మొత్తం కూడా మీ కంపైలర్ డిజైన్ ఫ్లాటే కదమ్మా. ఎస్ సార్. కాబట్టి అది ఒకసారి పర్ఫెక్ట్ గా చూసుకుంటే మీరు ఏది ఇచ్చినా రాయగలుగుతారు. యూనిట్ నెంబర్ 2 ఉందనుకోండి, ఆపరేటర్స్ ఏంటి, స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి, కంట్రోల్ సర్చెస్ ఏంటి, మీకు నోట్కి వచ్చింది రాయొచ్చు కదా. ఎస్ సార్.
కాబట్టి యూనిట్ నెంబర్ 2, 3 పైన చూసుకున్న ప్రోగ్రామింగ్, సబ్ ప్రోగ్రామింగ్, ప్రొసీజర్స్, పారామీటర్ పాసింగ్, ఓవర్లోడింగ్, జనరిక్ ఎలిమెంట్స్, స్టాక్స్, ఇవన్నీ కాబట్టి మీరు నోటుకు వచ్చింది రాసుకోవచ్చు, అది ఇబ్బంది లేదు. అంటే అప్పుడు సిలబస్ మొత్తం చదివినట్టు ఉంటుందమ్మా. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఓకే సార్. ఫస్ట్ యూనిట్ పెద్దదా చిన్నదా కాదు, కానీ ఫస్ట్ యూనిట్ పర్ఫెక్ట్ గా చదివి మిగతా యూనిట్స్ లో అట్లీస్ట్ ఓవర్ అలా చూసుకుంటూ సబ్ హెడింగ్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓన్ గా రాసేస్తారు, ఇబ్బంది ఉండదు. ఓకేనా? సో ఓకే ఇంకొకటి, చాయిస్ మీరు రాయకపోయినా పర్లేదు, బట్ రిక్వైర్డ్ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ బిట్స్ అయితే అస్సలు వదిలేయద్దు. 2 మార్క్స్. అలానే రేపు ఎగ్జామ్ కూడా, మిడ్ ఎగ్జామ్ కూడా సరే, పర్ఫెక్ట్ గా ఈ 9 క్వశ్చన్స్ చదవండి. ఈ 9 క్వశ్చన్స్ లోంచి మిడ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. అందులో సెలెక్షన్ తీసుకుని నేనేం చేయలేను. ఆల్రెడీ సెంట్ యూ సెట్ ఆఫ్ బిట్స్, ఒక 50 బిట్స్ మీకు PPL లో పంపించానండి. మీ అందరికి పాస్ అయిందో లేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ మరలా చెప్తున్నాను, PPL లో బిట్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి 20 బిట్స్ మీకు ఒక సెట్ ఇస్తారు. 50 బిట్స్ లోంచి 20 బిట్స్ మీరు చాలా ఈజీగా 20 మార్కులు తెచ్చుకునేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. ఆన్లైన్ లో డైరెక్ట్ గా, ఇది ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కాబట్టి 50 బిట్స్ లో నుంచే ఇచ్చాను, అవి కూడా చూసుకోండి. ఏ క్వశ్చన్ వదిలిపెట్టి రావద్దు, అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆర్డర్ రాయండి. కొంచెం ఆలోచిస్తే ఎక్కడో చోట కనెక్టివిటీ దొరుకుతుంది, దాంతో రాసేయచ్చు. PPL ఈజ్ నథింగ్ బట్ జనరలైజ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్టికులర్, అంతే. ఓకే అమ్మా, మీ వైపు నుంచి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు నాన్న. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.